إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها، ثم إلى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إلى سيدنا الإمام حسن بن علي رضي الله عنهما، ثم إلى سيدنا الإمام حسن بن علي رضي الله عنهما، ثم إلى سيدي أبي العباس بن الملكي الباقر عليه السلام، ثم إلى سيد سلطان الأولياء والغوث العظام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم إلى سيد الإمام القطب الأكوان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني رضي الله عنه، ثم إلى سيد الإمام القطب الأقطاب مولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجاري رضي الله عنه، ثم إلى سيد العرب الله الشيخ محمد شرواني الجندرباني رضي الله عنه، ثم إلى سيد الإمام الغوث الفرداني وقطب الأكوان أبي البدني شيخ محمد زين بن عبد الغني العطرس مرتفور رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه ومن تسب إليه، ثم إلى سيدي المرحوم دكتور هدي صالح بن موسى رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ثم إلى سيدي المكرم شيخ المصنف شيخ عبد العزيز إسماعيل الفقاني رحمه الله تعالى، شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Kita sambung pembacaan kitab kita, kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang dikarangkan dia oleh Al-Marhum Al-Guru Baba Abdul Aziz bin Ismail Fatani rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mengangkat darjat beliau, semoga Allah membalasi beliau dengan sebaik-baik ganjaran. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau dunia akhirat. Dan semoga semua yang hadir Allah beri keberkatan ilmu, Allah sihatkan tubuh badan, Allah bagi ma'rifat, Allah bagi iman, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, Allah tutupi aib. Semoga kita semua dimasukkan dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca kitab, seperti biasa kita mulai dengan salawat kepada Nabi 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan makna Muhammad pesuruh Allah itu ialah, tengok di kitab situ sambung dia lah. Semalam kita dah habis huraian tentang sifat-sifat Tuhan yang dipecahkan pada istighna dan iftiqar, yang semua sekali kalau dicampur semuanya 41 di bawah la ilaha illallah. Sekarang kita masuk pada kalimah syahadah yang kedua. Apa makna dia nak huraikan secara halusi. Dan makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah itu, itu di antara adab kita. Bila orang sebut nama Nabi, kita kena selawat walaupun orang yang sebut tak selawat. Nah, setengah orang dia faham jawab sallallahu tu. Maksudnya kalau ustaz ke ustaz ceramah, ustaz tersebut Nabi Muhammad SAW, dia dengar SAW tu dia kena balas. Bukan, sebut nama tu kena balas salawat lah. Sekalipun yang ceramah mesti tak sebut SAW. Kita dengar ni orang sebut Rasulullah SAW langsung. Itu adab dia, no? Bahkan dalam setengah mazhab wajib tiap-tiap kali. Ada mazhab yang agak keras sikit, tiap-tiap kali sebut tu kena salawat. Adab dengan Rasulullah SAW. No? Dan makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah itu ialah, apa makna dia? Muhammad itu seorang manusia. Nampak? Itu akidah kita daripada awal. Tidak pernah kita ajak Nabi Muhammad itu Tuhan, anak Tuhan, sahabat Tuhan. Tidak. Nabi Muhammad itu manusia. Dia manusia. Itu akidah dia. Tak ada orang ajak Nabi Muhammad itu Tuhan. Tak ada syirik apa. Nabi Muhammad itu manusia. Tapi tengok, yang dilantikkan akan dia. Lantik oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Lantik tu menjadi Rasul dan pesuruh. Allah lantik dia jadi Rasul, jadi pesuruh. Bahasa Arab panggil Rasul. Rasul ni utusan. Bahasa moden kita sebut utusan. Dulu-dulu orang sebut Muhammad itu pesuruh. Pesuruh apa? Suruhan Tuhan. Tuhan suruh dia. Tuhan perintah dia. Suruh tu suruh apa? Untuk menyampaikan segala barang yang diwahyu kepadanya, kepada Muhammad itu akan segala makhluk. Dia wajib menyampaikan. Dia disuruh menyampaikan barang yang Tuhan wahyu kepada dia untuk sampai kepada orang. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Wajib kita beriman. Nabi Muhammad ni manusia, tapi manusia yang dilantik. Lantik oleh siapa? Kerajaan negeri Kedah? PBB? Oleh Tuhan Rabbul Alamin, oleh Allah Ta'ala. Allah yang lantik dia, suruh sampai wahyu kepada manusia-manusia ni. Tu. Maka tidak nampak dan tidak terima akal. Tak boleh diterima di akal kita. Terima apa? Akan seorang yang dilantik dengan jadi pesuruh Allah itu, melainkan orang yang bersifat dengan sifat siddiq. Tak boleh terima di akal dia, tak boleh terima. Kalau Tuhan lantik satu orang sampai wahyu, tapi dia lantik orang tu tak ada sifat siddiq, sifat jujur tak ada. Kalau sifat benar tak ada. Kalau sifat benar tak ada, dia menipu daripada awal. Macam mana kita nak percaya wahyu hak dia sampai? Jadi bila kita percaya, berarti kita pegang daripada apa? Dia ni siddiq, dia betul. Tuhan lantik dia dengan sifat siddiq. Faham tak? Nak? Lagi, amanah. Tak boleh terima Nabi itu menyeleweng. Kalau menyeleweng, Tuhan benda yang haram yang Tuhan tak bagi, dia pergi buat. Ataupun Tuhan yang benda yang Tuhan suruh buat, dia pergi tinggal. Macam mana kita nak ikut sedangkan Tuhan suruh ikut Nabi? Tiba-tiba Nabi kita bersifat khianat, dia menyeleweng, tak ada sifat amanah. Tak boleh turut kita. Ni Tuhan suruh tak turut Nabi? Suruh. Bila suruh, maksud dekat dia tu amanah. Dia ikut macam mana Tuhan nak. Hak Tuhan suruh dia buat, hak Tuhan larang dia tinggal.
Lagi fatanah, Nabi tu mesti bijak. Lagi tabligh. Dan berperangai dengan perangai manusia yang tidak mengurang akan martabat dan hikmah jadi Rasul itu. Iaitu sifat basyariah, sifat kemanusiaan biasa. Kita beriman Nabi-Nabi itu bersifat dengan sifat manusiawi. Pasal apa? Tak boleh terima di akal kita kalau Nabi-Nabi ni dia tak bersifat dengan sifat manusiawi. Macam mana kita nak ikut? Orang lain semua, umat lain makan, Nabi tak makan, nak turut lagu mana? Nabi tak berkahwin, nak kahwin lagu mana? Nabi Muhammad ni tak kencing, nak kencing lagu mana? Jadi Nabi Muhammad ni dia berperangai manusia. Hak tu dalam akidah kita. Kita beriman harus bagi Rasul-Rasul tu bersifat dengan a'rad basyariah, sifat-sifat manusiawi yang biasa, yang tidak mengurangkan martabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula bersifat dengan segala lawan bagi yang tersebut. Lawan bagi yang mana? Lawan bagi tersebut itu 8 tadi. 8 pula dah. 4 tadi. Berapa lawannya? 4 juga. Siddiq benar lawannya kadzib, tipu. Apa dia ni? Amanah lawannya khianat. Fatanah lawannya baladah, bodoh. Tabligh lawannya kitman, menyembunyikan. 4 lawan 4. Campur sifat a'rad basyariah 1. Semua berapa? 9. 9. Tu. Maka jumlah yang direti daripada Muhammad Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam berapa? 9. Ni ada 9. Satu hari berapa kali kita tahiyat? Cuba bilang. Kita tahiyat berapa kali? Bilang tak? Cuba bilang. Berapa kali satu hari? Hak wajib lah, jangan kira sunat. 9. Sama dengan sifat yang wajib kita belajar tentang Rasul. 9 kali. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berjumpa waktu Mi'raj. Waktu Nabi Muhammad pergi terima semayang, Nabi Musa tegur, kuranglah sikit Muhammad, teruk ni umat hang tak boleh tanggung. Nabi kita pun naik pula minta turun balik. Muhammad berapa? 45 tak boleh jam umat hang. 45 tak boleh. Bawa turun lagi, bawa naik. Pergi naik minta lagi. Berapa kali Nabi Musa jumpa Nabi Muhammad? 9 kali. Tak ada rahsia tu lah kalau dalam kitab-kitab sebut, no? 9 kali pertemuan tu. Ini 9 kita mengaji sifat Rasul ni, no? Maka jumlah yang direti daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 9. Dan apabila dihimpunkan barang yang direti daripada makna la ilaha illallah itu 41 kan? La ilaha 41 kan? Nescaya himpun sekali dengan 9 Muhammad Rasulullah jadi mana? Nescaya jadilah segala akidah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kita ni wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan sungguh segala yang wajib dan tidak sungguh segala yang mustahil, dan berlaku dan tidak bagi yang harus. Ini boleh berlaku dan tidak boleh berlaku, boleh berlaku dan tidak boleh berlaku pada benda yang harus. Semua sekali, semuanya 50 akidah. Betul? 20 benda wajib bagi Tuhan, 20 mustahil bagi Tuhan, 1 harus bagi Tuhan. 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 harus bagi Rasul. Campur semua, yang wajib bagi Tuhan, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Tuhan, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Tuhan, yang harus bagi Rasul. Himpun semua sekali 50 akidah. 50 akidah. Baca ada kitab. Tak tahu mungkin kita pernah mengaji satu buku lain. Dia ada satu kitab nama dia 50 Aqaidul Iman. Ada satu kitab nama dia. Dia buku tu tajuk dia. 50 tak ingat apa. 50 Aqaidul Iman. 50 simpulan iman. Ada. Hak ni semua wajib belajar. Siapa tak tahu satu, dia berdosa. Jadi cuba bilang dia, tak pernah mengaji tu cuba bilang. Boleh bilang kat 50. Tak boleh bilang main mengaji. Tak mengaji dengan saya, tak mengaji dengan paling, tak apa mengaji. Bukan kata mengaji dengan saya. Sekejap gini Bapak boleh tak lagi tu? Nak kejap sikit. Kesian lah tu. Kejap sikit. Boleh. Nah, Allah Muhammad. 50 aqaidul iman. 50 simpulan iman tu kena tahu. Kalau tak tahu satu, berdosa. Kalau rasa tak boleh bilang, tak erti lagi, wajiblah datang belajar lagi. Sampai sampai boleh tengoklah tu. Tengok dia kata apa?
Allahumma salli wa sallim. Semuanya 50 akidah, 50 simpulan. Sebagai wajib apa? Wajib fardu kifayah ke? Tidak ada apa? Semuanya 50 akidah sebagai wajib ain. Wajib ain tu tak ada apa? Fardu ain. Fardu ain boleh sebut, wajib ain boleh sebut. Tiap-tiap kita ni tak lepas kena mengaji 50 ni. Kenapa? Inilah akidah yang diambil daripada Quran dan hadis ulama simpan. Himpun siap-siap dah kena mengaji ni, wajib. Maknanya seorang dia tahu 48, dua orang tahu wajib memang belajar ni, bagi cukup 50. Tu kalau tak tahu pun langsung. Macam mana? Tak tahu langsung ni. Ada berapa simpulan iman kita kena mengaji? 13. Kan 50. Dia tak datang belajar, dia tak tahu apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Dia berdosa. Berdosa tu ulama kata. Berdosa waktu bila? Waktu tak mengaji. Berdosa selama tak tahu. 20 tahun tak mengaji, 20 tahun dosa. 30 tahun ni, 30 tahun dosa. Tapi ustaz, makcik dah pergi haji. Haji tak haji, 30 tahun tak mengaji, berdosa. Tu hukum dia. Dia macam ni ya, tapi haji tak semayang. Dosa tak semayang tu? Haji lah. Mayang tak mayang dosa tak? Dia tak faham. Dia faham bila kita buat satu kewajipan, hak lain gugur. Tak. Kewajipan yang ni asing, kewajipan ni asing. Buat yang ni tak menggugurkan yang ni. Contoh, semayang subuh, zuhur wajib lagi. Zuhur wajib dia asing. Dia tak kita buat ni, tak apa. Jadi dia faham macam ni. Bila kita dah pergi haji, dah pergi umrah, selesai lah tu. Makcik semayang ni banyak lah. Ustaz Wan Junaidi, Ustaz Wan Junaidi, anak murid bapak yang sepanjang selalu disebut dalam kuliah sampai kadang-kadang setengah masjid tak suka, buang daripada kuliah. Kerana dia banyak tekan pada tauhid. Sebab orang tak tahu. AJK rasa malu kot dia tak tahu, dia buang. Patutnya dia mengaji, dia buang. Pening AJK pun. Bila kita tak erti, kita mengaji. Pasal dalam kubur esok, yang nak tanya bukan ustaz. Kalau ustaz kita boleh buat kira lagi, kita tak kenal. Dulu pernah panggil dia kaki nuri ke apa boleh buat. Ustaz, ingat tak? Saya nak bagi kaki nuri kan? Ustaz memang kaki ustaz tambah je. Saya bagi kepala kambing ke tak? Kita boleh buat kira? Tak boleh. Yang tanya bukan ustaz, ustaz pun kena tanya. Ustaz pun kena tanya. Hak ni dia tak boleh kira. Dia yang nak bertanya ni, dia ikut sebiji-sebiji Tuhan suruh. Sebab dia bukan manusia. Dia ikut. La ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak maksiat kepada Allah apa yang Tuhan perintah. Dia buat apa diperintahkan. Dia kena tanya dalam kitab Syekh Banten kata apa? Dia akan ditanya an jami'i apa ni Allah SWT aqaidihi. Dia akan ditanya atau dalam surat kata dalam surat sebut dia akan su'ila an jami'i i'tiqadi. Dia akan ditanya daripada sekalian i'tiqad dia. Apa pegangan dia tentang Tuhan? Apa pegangan dia tentang Nabi? Tuan-tuan, agak kita kalau mati yang ini boleh jawab tak lagi ni? Kalau kita puasa macam tak berapa nak yakin, tak ada confident lah. Kita mengajilah. Mudah-mudahan dimaafkan kalau kita ada terkuang, kita nak mengaji. Ni masalah dia tak mengaji. Minta maaf sebut kadang-kadang jadi AJK pun tak mengaji. Tak tahu apa. Sampai tahap saya kata banyak kali. Bila susun kuliah apa? Tengok-tengok. Ahad tajwid. Hari Isnin hadis. Hari ketiga tahsin Quran. Tahsin Quran tajwid dah. Tahsin Quran belum. Yang keempat, hari keempat hadis akhir zaman. Yang kelima Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia dijemput doktor mana dah? Ceramah kesihatan. Boleh. Tapi masalah dia, kita punya karya ni, orang kampung kita ni 3 ilmu fardu ain ni lepas dah lagi. Tauhid fiqh tasawuf ni dia pakai 3. Semayang apa? Dia pernah istinja tu ke 3. Ni tanya rukun istinja berapa? Istinja berok. Kencing. Umur dah apa ni? Istinja tu tahu tak binatang apa? Istinja. Lajak tahu. Istinja dah tahu. Kalau dah tahu orang kampung kita banyak yang tak tahu, wajib AJK tu menyediakan penceramah guru yang mengajar 3 dulu. Kemudian ada hari lebih tak baru masuk mengajar lain. Masalah dia tak ada langsung. Kalau orang kampung tu memang duk mengaji lama, dia reti tak apa. Ni memang tak tahu. Ceramah yang asal. Tak tahu apa. La haula wala quwwata illa billah. Tu hati-hati nak. Mudah-mudahan kita yang mengaji ni Allah Ta'ala bagi kita ambil berat tak tauhid kita ni. Kita nak kena tanya fardu ain. Seorang dia mati, dia tak sembahyang subuh, Tuhan akan azab dia daripada subuh sampai zuhur. Ada hadis sebut. Kemudian Tuhan akan tanya pula, bukan subuh selesai dah. Subuh dah kan. Zuhur sembahyang tak? Tak. Pukul zuhur pula.
Satu-satu. Ni kita nak kena tengok satu-satu. Bab tauhid ni sebab wajib tadi fardu ain. Bukan wajib fardu kifayah. Fardu kifayah seorang boleh, yang lain tak payah. Yang ni wajib fardu ain. Tiap-tiap satu kepala akan ditanya pasal akidah dia kepada Allah. Contoh dia tengok dalam kubur, orang talqin. Orang sebut tak pada sembahyang dulu mula waktu talqin. Hai hamba Allah. Kan dia kata. Sebentar lagi akan datang kepada kamu dua hamba Allah. Kamu hamba Allah, ni pun hamba Allah. Dia akan bertanya kepada kamu akan beberapa soalan. Janganlah kamu takut, janganlah kamu gentar. Takut, boleh sebut jangan, tapi takut. Hang yang belajar memandu pun ada cikgu duduk tepi hang, yang dia tak terajar hang, cuma hang tak lulus je lah. Tapi takut dia. Janganlah, walaupun saya tak ambil dia nak cerita lah. Apa aku tak lah baca sebut dia apa nak apa. Macam dia ambil kan. Dia tahu orang cerita kan. Nak ambil tu pun Allah bismillah kat 493 kali. Bismillah. Lakot jauh buku habis semua. Kamu duduk tepi duduk tengok slow bawa kereta. Apalah pun cabut. Nak takut tu macam-macam benda boleh jadi. Itu tu kalau tak lulus boleh ulang ambil. Tak kena terajang, tak kena puas. Dia tak buat tu, cuma tak lulus, hang kena ambil lain. Yang ni tahu lah, kalau dia tanya tak lepas, hang mesti kena punya. Mesti kena punya, hang kena. Hang tolak ni, hang kena. Memang tugas dia tu. Bukan lagi kerja dia soal dan seksa si mesti dalam kubur. Tu tahu dah tugas dia. Dia punya skop pekerjaan. Bukan dia main hantar cekencok dalam kubur, bukan. Dia tugas dia tanya balun. Tak boleh balun. Gitu. Jadi Allah Muhammad dia katanya apa? Cuba tengok dia tanya. Mereka akan bertanya kepada kamu beberapa soalan. Pertama, mereka akan bertanya kepadamu man rabbuka. Tauhid ke apa kah? Tauhid. Acum. Wa man nabiyuka. Tauhid ke apa kah? Tauhid. Wa ma imamuka. Wa ma qiblatuka. Wa ma ikhwanuka. Wa ma dinuka. Itu semua. Bahkan ulama kata lepas daripada tu tanya lagi bab tauhid. Tanya bab dalam kita. Itu semoga kita yang mengaji Allah Ta'ala sudilah melepaskan lidah kita boleh menjawab dalam kubur nanti. Dia bukan cerita tahyul ni, bukan cerita khayal kita nak jumpa ni. Kita kena takut. Dia tak takut. Saya tak takut. Oh bahaya takut. Dia manusia kalau tak takut ni bahaya juga lah. Dia lajak. Dia kena takut juga. Situ. Nak kata apa? Semuanya 50 akidah sebagai wajib ain dengan jalan tafsir. Apa tafsir? Satu-satu. Tulis tu. Tafsir tu ada satu-satu. Kena tahu satu-satu. Bukannya mengaji umum. Bukan sekadar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Bukan. Kena tahu 50 yang keluar daripada dia tu. Dengan jalan tafsir satu-satu. Bahkan sekalian akidah yang wajib bagi Allah dan yang mustahil atas Rasul yang tidak terhingga itu direti semuanya daripada dua kalimah yang tersebut itu. Bahkan bukan 50 saja, ada banyak. Tapi hak wajib belajar 50 simpulan ni. Ada banyak lagi benda yang terbit daripada kalimah ni. Banyak lagi. Yalah, ini dasar. Iman kita dasar dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dalam kitab, dalam hadis sebut kalimah ni besar tak besar? Esok ada orang tu dia pergi di padang mahsyar. Nabi sebutlah hadis. Dia pergi di padang mahsyar. Ambil dosa dia. Quran kata, hadis kata ka'amsil jibal. Dia punya dosa seperti gunung. Allah. Dosa kita, dosa saya lah tu. Seperti gunung tu dosa saya lah. Tak payah kat orang lain. Dosa zunubuhum ka'amsil jibal. Dosa mereka seperti gunung-gunung. Dosa kita, dosa saya. Ambil dosa tu. Letak di atas dia apa? Ambil amalan, adalah amalan baik sikit letak sebelah, ambil dosa dia letak sebelah neraca belah kiri. Bila letak dah besar gunung. Yang ni kita kata besar aita boleh bila ada juga baik, tapi besar gunung mana berat lagi? Gunung. Kalau apa jawab aita? Apa nak tahu kecil. Gunung yang kena pagi-pagi aita. Dia pening. Gunung. Bila letak gunung di sebelah ni berat gunung. Berat gunung kan? Berat. Maknanya bila berat gunung, dia ni ashabul apa? Ashabul yamin ke ashabul shimal? Ashabul shimal. Ahli neraka wal a'yadha billah, ya Allah, minta ampun lah ya Allah. Ni berat. Kemudian
Bila dia nak diseret, Tuhan kata, Hei malaikat, ambil sesuatu ni. Ditulis dalam kertas, turun daripada arah dalam kertas. Ambil kertas ni, letak di belah baik dia. Ambil letak. Bila letak di belah baik dia, berat lagi belah baik dia. Habis tangkap bukit-bukit tadi tu. Gunung-gunung tadi tangkap habis. Gunung apa belah, bukit lembu ke apa tangkap habis. Ni, berat ni lagi. Apa dia tu? Tuhan, malaikat tanya, wahai Tuhan, hadis sebut apa dia tu? Bila malaikat buka, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tu ada. Kalimah ni lebih berat daripada semua. Tu syarat dia kena ada ni. Baru dia kena sah iman dia. Iman dia kena sah, baru kita boleh dapat syafaat tu. Kalau dosa kita banyak, kalau iman tak sah, tak ada. Kalimah tu tak ada kita. Bukan semua orang mati nanti dia akan buat kalimah kan? Melainkan orang yang sah iman dia tu, dia akan buat kalimah tu. Kalimah yang agung. Bila letak, malaikat buka-buka, berat belah baik, buka-buka, rupanya Allah Muhammad SAW. Apa kata Allah pada malaikat? Hai malaikat, mana ada yang lebih berat daripada nama aku dan nama kekasihku Muhammad. Hak ni paling berat sekali. Tak letak berat tu. Tu syarat dia, ulama kata sah iman. Semoga iman kita ni disahkan oleh Allah Taala. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah. Sebut yang ni perbanyakkanlah. Supaya iman kita dah kita mengaji, kita sebut pula, jadi kejap batin kita ni. Hati kita jadi kejap. Nah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali kerana itulah dijadikan oleh Allah Ta'ala pokok dan pendahuluan bagi seseorang yang kafir menghendaki masuk agama Islam. Barangkali kerana sebab ni lah. Sebab kalimah ni ada banyak cambahan dia. Semua terbit daripada kalimah ni. Allah jadikan kalimah ni sebagai kata rasmi. Orang yang kafir nak masuk Islam kena sebut ni. Sekurang-kurang dia kena sebut yang ni. Dia kena sebut asyhadu. Sebagai ulama tak sebut, tak wajib sebut asyhadu la ilaha illallah pun lepas dah. Tapi sebagai ulama lain kita tak boleh asyhadu. Kita nak keluar akhirat, ajak orang kafir kalau masuk Islam, asyhadu. Asyhadu, aku bersaksi. I bear witness. Aku bersaksi. La ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi. I bear witness. Anna Muhammad Rasulullah. That Muhammad is the messenger, messenger of Allah. Tu dah salah tu. No? Messenger of Allah. Apa nama messenger? Pesuruh Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimah ni. Nak masuk Islam, sebut ni. Sebut ni dia sah. Dia baca tu kerana dia masuk Islam, kerana duit ke, kerana dia. Itu bukan urusan kita. Urusan kita dia dah mengucap dia Islam. Hak dalam tu dia dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ni pun, dia hak Islam, kita hadis Islam ni pun, Tuhan yang menilai iman kita. Moga iman kita ni sah di sisi Allah Ta'ala. Dan kita doakan Tuhan lah, saya dan tuan-tuan kita semua mati atas kalimah ni. Mati atas kalimah ni, kita nak masuk syurga lah. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga, insya-Allah. Sampai dalam hadis sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Rahman Ad-Dibai, ulama Dibai Zabid, dia ulama muhaddis dan juga ulama sufi. Dalam hadis sebut, ada orang yang macam tadi diambil dosa dia, diletak di atas neraca, berat dosa dia seperti gunung. Ada satu lagi yang tak ada amal baik langsung, dosa saja lah hadis sebut. Dosa saja. Ghairah lah hadis sebut, annahum yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka satu yang ada kat dia. Dia bersaksi tak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia sah iman dia waktu dia. Syarat dia iman dia sah. Tapi dosa dia banyak, dia tak mayang apa, tapi iman dia sah. Bila iman dia sah, dia masih ada harapan syurga. Sebab syarat syurga kena beriman. Amal soleh ni nombor 2. Boleh tak Tuhan nak buat dia beriman, tapi dia tak buat baik apa, tapi Tuhan nak buat syurga. Boleh tak? Boleh. Syarat dia kena iman. Syarat dia kena iman dia sah. Bahkan Nabi nak syafaat pun kena orang beriman. Orang kafir dia tak boleh syafaat. Tuhan tak izin. Nabi syafaat orang beriman, dia kena sah iman. Kalau tak sah iman, orang kafir. La ilaha illallah. Mereka satu ya. Mereka kata, hai Tuhan, kami tengok dalam buku amal dia tak ada apa. Mereka satu ya. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad tu pesuruh Allah Ta'ala. Tuhan kata, ambil dia, bubuh dalam syurga. Adkhiluhumul jannah, bubuh daripada syurga. Sebab daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oi kalimah ni keramat semua. Orang duk ambil ilmu kebai. Kebai tu kebai ni. Kebai penakar boleh tahan tak? Boleh tak? Dia ambil ilmu ni, orang pun takik tak lepas. Orang takik tak lepas.
Apa ambil senapang, tembak tak lepas, dia ambil ilmu apa, kita apa 44 hari baca apa tak lah, perempuan atas gunung raya tu. Kan? Tembak tak lut, tikam tak tembus, macam-macam lah. Sepak sakit. Jadi ni anggota apa dia ni apa? Senjata tajam dia tak boleh sepak tajam dia sakit. Kan? Saya tanya orang yang ada ilmu kebal ni, kan? Kita hirih dia tu kan, dia tak terkoyak tapi sakit sama. Sakit macam koyak, cuma tak koyak je. Bukan saya ada kebal, tak ada. Kita kalau tahu orang ni luka mata dah, no. Main nak test Ustaz, tak payah. Saya tak ada ilmu tu. Nak dia boleh kebal semua tu, dia boleh ada ilmu semua. Tapi tak ada siapa yang kebal dengan api neraka Allah Taala. Tak ada siapa. Saya kalau kata sama, kita tak mampu tanggung api neraka Allah Taala. Tak boleh, tak mampu kita. Melainkan kita berharap dengan kalimah ni, Allah Taala melepas kita daripada azab api neraka. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa-siapa yang dibebaskan daripada api neraka pada hari itu dan dimasukkan dia dalam syurga, maka sesungguhnya faqad faz, dia telah berjaya. Dia telah berjaya dengan hari itu. Dia dah menang lah. Sampai tahap kita baca dalam hadis, pada hari itu semua orang nak lepas daripada api neraka sampai dia sanggup jadikan siapa saja yang dekat dengan di dunia tu sebagai tebusan dia masuk daripada api neraka. Dia sanggup mak dia sanggup lempar. Sebab itulah pada hari itu, kenapa kita baca Quran? Hari itu seorang ibu lari pada anak dia. Pasal takut lagi. Hari itu kita akan guna apa saja asal kita tak kena bakar api itu. Sakit kan? Kita dah tengok orang bakar sakit. Kita tak mau kena bakar. Kita tak mau kena bakar tu, mak kita pun dia sanggup ganti. Yang kata sayang tak mama tu, sanggup ganti. Suami yang di dunia ni sayang isteri dia, tak mama sayang, balut bini dia, pegang, tak mau lepas. Bini dia dulu dia nampak. Ya Allah, ambil kawan ni. Ambil kawan ni buah neraka. Hari itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa ummihi wa akhi wa sahibatihi wa bani. Quran kata yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seorang lari pada saudara dia. Wa ummihi wa abi, daripada mak dia, daripada pak dia. Wa sahibihi wa bani, daripada isteri dia, daripada anak dia. Lari habis. Sampai tahap Maryam, Sayyidatuna Maryam lari daripada Isa, tak ngaku Isa tu anak dia. Isa lari daripada Maryam, tak ngaku Maryam tu mak dia. Ibrahim lari daripada Ismail, tak ngaku Ismail anak dia. Ismail lari daripada Ibrahim, tak ngaku Ibrahim pak dia. Lari habis. Sebab apa? Apa saja yang kita boleh tebus untuk tak masuk neraka, kita akan tebus. Tak semayang, isteri akan sebut suami yang tak didik. Padahal dia orang mana? Suami dia didik lah. Hak tak didik syukur memang kena, lelaki dia memang kena. Tapi dia punya rempah, suami tak didik. Suami pula dia kata, saya lalai isteri sebab dia. Isteri sebab saya lalai. Saya nak main mengaji dah. Elok nak mengaji, isteri ajak pergi piknik. Nak main mengaji, isteri ajak pergi beli barang dapur. Nak main mengaji, isteri ajak pergi melancong. Tak ada mengaji, isteri hanya nak berjalan saja. Hak isteri pula kata, dok, abang yang rancang itu. Hak tu kata, hari itu hari berhujah. Sampai saya sebut tuan-tuan untuk diri saya sendiri tuan. Yang paling kita takut pada hari kiamat itu bukan dosa dengan Allah. Bukan maksud dia Allah ni tak menakutkan, tak menggerunkan, bukan. Tapi kerana kita tahu di balik Tuhan tu ada sifat Ghafur, Maha Pengampun. Yang paling takut adalah dosa sama-sama manusia. Oh ya Allah, ini saya selalu takut. Saya selalu takut dengan Tuhan ni. Kadang-kadang kita istighfar pun dapat dah. Bahkan kadang-kadang tak istighfar pun Tuhan pun. Pasal apa? Pasal kita ada buat baik kat mak tadi. Beli mi goreng kat mak tu, pergi makan kat Padang Pasir. Beli mi goreng kat mak, bagi kat mak. Mak tak makan. Mak tak makan tu urusan mak. Kita ada pahala. Sebab buat baik kat mak tu, Tuhan pun dosa. Mak tak makan mamak. Faham tak? Walaupun mak menikah sama mak. Contoh macam lawak sebelah. Tak. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tu apa nama? Dan cerita ni tak ada tu. Kita kena menang orang sini. Belang-belang. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kita buat baik. Tuhan kata dia buat baik kepada mak dia, aku ampun dosa dia. Dengan Tuhan ni mudah. Dengan manusia ni Tuhan kata aku tak boleh ampun sampai orang yang kau ambil hak dia ampun kau. Sebab tu dalam hadis kita baca ni yang kata kalimah ni nak ingat bila-bila kita ditimbang di mizan tu, itu dosa kita dengan Tuhan. Makhluk tak bahari. Makhluk ni dalam kitab Jawahirul Tauhid Syarah, hadis sebut setelah kita lintas sirat, maksudnya kita dah settle dah, bak timbang, selesai lah. Mana kalau setimbang, alhamdulillah, berat benar baik, insya-Allah aku ahli syurga. Takat tu selesai lah.
Lepas lintas sirat, depan pintu syurga, nama dia Mauqiful Qisas, tempat tebus balas dengan sama-sama manusia. Tangilah yang last kali orang tak masuk syurga. Ada hutang tak bayar, pernah mengumpat orang tak minta halal, pernah fitnah orang dan tak minta bagi tahu cara sebenar sampai sudah. Orang tu terfitnah sampai bawa keturunan. Saya hal ni paling saya takut sekali. Sebab saya tahu saya manusia kerdil, mesti ada kesalahan apa-apa tak. Ini paling saya takut sekali. Nabi pun tak boleh tolong yang ni, melainkan orang tu kena ampun dulu. Wal'iyadzubillah. Apa tu? Dalam bab dosa kita sama-sama manusia, berhati-hatilah lidah kita ni mengumpat orang. Ingat, kena tanya. Bukan tanya dengan Tuhan, kena pergi tuntut. Yang mengumpat ni, kena pergi minta halal dia. Dia tak halal, tak masuk syurga kita. Walaupun pergi haji, 400 kali. Tu. Hak isteri kena suami dia raga ke tak? Hak ni anak dengan mak ayah dia, hak murid dengan guru dia, hak jiran dengan jiran dia. Banyak sampailah hadis kata apa? Manusia pada hari tu berharap kalaulah dia lahir seorang-seorang di gunung, tak kena siapa. Kan senang. Kan senang, tak kena tanya sampai tahap tu. Dulu ada grup WhatsApp ya, 400 grup WhatsApp. Tadi pergi haji 400 kali. Grup WhatsApp pun 400 grup WhatsApp je. Allah banyaknya nak kena tanya, ya Allah. Sampai-sampai kalau saya duduk seorang tu, saya memang akan istighfar. Astaghfirullahalazim li wa li masyayikhri wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya. Allah, aku minta ampun bagi pihak aku, bagi pihak guru-guru aku, bagi pihak mak ayah aku, bagi pihak orang yang aku ada hak atas dia, aku tak tahu. Aku ada tak ambil hak dia, aku tak tahu, ya Allah. Aku minta ampun tu dia sekali. Supaya apa? Bila aku minta ampun kat dia, kalau dia diampun di akhirat sebab istighfar aku, dia lepas ni. Sebab tu rajin-rajin astaghfirullah lil mu'minin. Minta ampun untuk mukmin. Kalau kita ada buat silap mukmin, mudah-mudahan sebab kita istighfar tu, esok dia dapat juga pengampunan sebab istighfar kita, dia halal salah kita dengan dia. Dah minta ampun aku halal dengan dia. Berat. Ini kita tanggung kalimah ni. La ilaha illallah Muhammadun, ada hablum minallah, ada hablum, semua terbit daripada kalimah ni. Semogalah Allah Ta'ala bagi kepada kita taufik. Kalau kita ada buat silap, kita dah minta maaf sebelum kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semualah. Saya cakap ni, saya baca kitab ni sendiri bukan baca kitab kosong, bukan baca kitab sebab nak duit. Nak duit saya claim kat Tuhan lah. Semua kena bayar. Saya begini-begini tak ada. Saya bukan cari tu. Saya seronok tuan-tuan mengaji. Tuan-tuan nak kenal Tuhan, nak kenal Nabi, seronok. Saya punya harapan tu ya, kita semua masuk syurga sama. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga sama. Tuan-tuan doa tuan-tuan, mudah-mudahan berkat oleh Allah Muhammad kita mengaji ni, kita masuk syurga sama-sama, tak ada siapa terlepas, tak ada masalah sangkut. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Situ. Kita masuk sikit bawah itu faedah kita. Faedatun. Ini suatu faedah. Faedah apa? Ini suatu kegunaan. Satu kegunaan, itu satu faedah. Satu kelebihan. Apa dia kata? Barang siapa mati dengan kalimah yang pertama. Apa kalimah pertama? Iaitu La ilaha illallah. yakni seorang yang mati habis suara mulutnya dengan kalimah Allah dia sebut La ilaha illallah, nescaya dimasukkan dia ke dalam syurga sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih. Siapa yang mati hujung mulut itu man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhal jannah, Nabi kata. Hadis sahih. Siapa-siapa yang akhir kalimah dia, ya Allah, akhirkan kalimah kami dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasal apa sebut Allah je, pasal kita sebut Muhammad Rasulullah? Pasal ulama kata Muhammad Rasulullah ni sebenarnya sudah ada dalam la ilaha illallah. Siapa yang beriman Allah tentu beriman dengan Nabi. Pertama. Yang kedua, kerana kalimah Muhammad ni berat sikit. Cuba kita sebut la ilaha illallah, tengok. Bibir kita kena la ilaha illallah. Bibir tak bergerak, lidah kita yang pakai bayar. Tapi kalau Muhammadnya Muhammad berat. Orang nak mati ni berat dia nak sebut sebab mulut dia dah payah dah. Jadi yang agak ringan sikit la ilallah. Tapi kena faham, guru kami Bapak Espanya dia kata hadis ni ulama syarah. Maksud dia bukanlah orang yang tak sebut waktu nak mati tu masuk neraka. Ada seorang bertahan tu. Dia duduk tunggu di mak dia, ayah dia tu duduk ajak ucap. Pakai macam tak nak sebut. Dia pun menangis. Neraka dah mak tu. Bukan. Bodoh bukan. Maksud dia bukan orang tak boleh sebut tu neraka. Orang yang boleh sebut itu kata Bapak Espanya minal faizi, nyata dia tu berjaya. Nyata terang, nampak dia boleh sebut sebab bukan semua orang boleh sebut kalimah yang agung ni di hujung ayat.
Ini taufik daripada Allah. Sebab itu kita dah tak boleh fikir, kita dah rasa berat, kita dah dahaga seperti mana nak minum 7 air lautan. Ayat kosong, bentuk dia macam lautan tu 7 kali minum, tak hilang dahaga dia. Jadi kita sangat berharap pada tu, seksanya nak sebut kalimah ni, bukan semua orang dia boleh sebut. Jadi kalau orang tu boleh sebut, nyata minal faizin kata Bapak nyata dia tu daripada kalangan orang yang berjaya, dapat dia. Tapi kalau orang tak boleh hujung mulut dia sebut, bukan mesti dia mati lah kerana kufur ke apa. Hati dia duduk ingat ke Allah, sudah selesai. So kita talqin. Tapi mudah-mudahan kita bukan sekadar ingat, boleh sebut pula. La ilaha illallah. Dan sekurang-kurangnya la ilallah. Kalau kita ajak orang tu boleh sebut Allah pun pada orang. Allah. Allah sebut kat dia. Allah. Kenapa dia tak boleh nak ikut kita jadi Allah, dia tak boleh. Kita buat Allah. Allah. Ada orang yang diajak geleng dah. Geleng. Hujung ayat tu Tuhan buat dia geleng. Dia semayang apa pun tak mau. Waktu nak mendengar, orang ajak dia mengucap la ilaha illallah, dia geleng. Heran. La ilaha illallah, dia geleng. Dia geleng dia sudah mati. Wal'iyadzubillah. Ya Allah. Itulah. Kalau siapa tutup hujung hayat dia dengan ni, maka syurga lah tempat dia. Semoga kita dapat tutup dengan kalimah ni. Nak mati dengan kalimah ni macam mana? Hidup dengan kalimah ni. Di dunia ni kita akan sebut. Duduk je sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ataupun la ilaha illallah. Sedar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali sebut. Bawa orang kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasal pada hati kita ingat, ya Allah, aku nak mati dengan kalimah ni ya Allah. Kalau nak mati, aku mati dengan kalimah ni. Jangan mati dengan kalimah lain. Ada orang boleh sebut sempurna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali siap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo Allah, tutuplah kami dengan kalimah ni ya Allah. Saya sendiri saya pun takut. Mudah-mudahan lah. Kata ni sebut saja. Sebut saja. Ingat saja, sebut saja. Mereka buat lagu ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kalimah ni. Kalau tuan pernah buat serik dakwah tau, jadi orang-orang kafir kita duk pergi tabligh tu, boleh bagi orang ucap. Kita ya, dia boyak kita boyak. Sebab dia dah langkah benda yang neraka tu lah. Dia bukan lagi nak kekal. Kalau dia masuk neraka pun, kalau dia tak sembahyang, dia akan masuk syurga. Hujung je. Dan kita berharap bukan syurga tu, dia jadi soleh. Tapi nak apa benda dia mengucap, kita tumbas sonok. Seorang saudara dia tak kekal dalam neraka. Dia dah jadi Islam. Ikut, nak jadi Islam. Dia pun sebut. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah saya. Nabi aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Saudara aku tak kena bakal Nabi neraka dah. Ada kalimah. Seronok. Ni dah ada kalimah ni, tu seronok nak Tuhan ambil dah. Tanpa payah kena orang ajak mengucap pun kita dah ada orang ni. Alhamdulillah, Allah yang menjadikan kita tidak kekal api neraka. Alhamdulillah, bukan kita punya, Allah beri kalimah dia kita. Ingatlah nikmat ni besar ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatta kalau orang yang sudah semati tu, walaupun dia tak sebut kalimah panjang, hati dia ingat Allah. Allah. Ada tak jumpa orang yang hati dia begitu? Allah. Mulut tersebut, hati dia ingat Allah. Bahkan kadang sebut mulut. Kadang sebut mulut, hati ingat. Kadang mulut pun sebut Allah. Jadi tabiat Allah. Dia mati pun Allah. Kalimah dia tu hujung ayat dia Allah. Sebab dia ada sebut tu Allah. Kalau hanya sebut duit, duit. Di mana kau duit? Mati sedikit mati kalimah tu lah. Allah. Lepas tu kalau dalam tarikat tu dibiasakan batin ni ingat Allah. Batin ni Allah. Tak berhenti. Buat apa-apa tu Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala jaga hati dia daripada lupa kat Tuhan. Allah. Batinnya Allah. Jangan apa ingat macam konser pula. Jantung. Tapi kalau hati wali-wali Allah Ta'ala itu lah batinnya, ingat kat Tuhan. Kalau kita boleh dengar, Tuhan buka hijab kita dengar, batin dia berzikir, lagu tu lah dia. Tiap-tiap waktu tak pernah tidur membunyi. Ada sahabat saya, teman guru dia. Banyaklah serta kami dengar daripada orang tarikat.
Teman guru dia tidur dalam hotel. Guru dia pergi mengajar, ada majlis apa datang. Tidur dalam bilik. Dia tiba-tiba jadi separuh tidur kan. Dengar bunyi orang dia sebut Allah, Allah. Dengar kuih lama, kuih ramai. Tapi dia mengantuk kan. Malah buka mata. Dia kan. Siapa buka apa kan? Akhirnya dia buka mata tak ada suara apa. Tak ada suara apa, melainkan dia dengar suara tu daripada satu tempat. Dia pergi dekat-dekat dengar kat guru dia. Guru dia tengah tidur. Mulut ni diam lah tidur. Bila pergi lagi dekat, dia dengar ni bahagian ni. Bunyi betul ni. Ni dengar sini ni bunyi. Tolak suara. Ketuk ni tak bunyilah. Ketuk ni saya nak buat bunyi jantung tu. Hampa jangan betul sangat lah. Tak lah. Kalau pergi dengar kita tak tahu bunyi apa. Dia pergi dengar bunyi macam-macam. Saloma lah, dia Ramli lah, keluar habis lah. Gitar berbunyi. Ada kan? Malam sunyi. Itu? Apa dia kata? Apa dia? Gitar berbunyi, malam sunyi. Betul? Aku lupa. Apa dia weh? Hampa orang tu orang nama hampa selalu buat data. Oh, tak aku nyanyi pakai ustaz dah punya tak. Nama hampa. Cepat apa dia weh? Diri dia. Ha? Gitar berbunyi, malam sunyi, aku menyanyi seorang diri. Lepas tu bulan mengambang, cahaya terang, walau seorang hatiku yang kan dia kata betul. Ada aku tengok ni sambut. Dia kata ada sambut tu. Melawak sikit lah. Sambut balik. Dah. Barang siapa mati dengan kalimah yang pertama, iaitu La ilaha illallah, yakni seorang yang mati yang habis suara mulutnya dengan kalimah syahadah, nescaya dimasukkan dia ke dalam syurga, sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih. Ya Allah, mati kami dengan kalimah ini, Ya Allah. Oleh itu seyogialah. Apa seyogialah? Bahasa lama tu sepatutlah. Tulis tu. Seyogia tu maksudnya sepatutlah. Tak kira apa tu. Ini pula. Seyogialah. Oleh itu seyogialah. Sepatutlah. Bagi orang yang Islam. Oh, jangan. Dah lebat dah. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma suqya rahmatillah suqya adabin, Allahumma suqya rahmatillah suqya adabin, Allahumma suqya rahmatillah suqya adabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh itu siogialah bagi orang yang Islam yang menunaikan segala kewajipan Allah sebagai wajib ain, seperti sembahyang. Tu wajib fardu ain tu, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, dan menjauh segala larangan yang ditegah akan dia larangan oleh Allah Ta'ala. Apa dia nak kena buat selain daripada buat benda yang Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, kita nak kena buat apa? Membanyak ia seorang muslim, seorang mukmin tu membanyak ia akan menyebut la ilaha illallah, yakni berzikir dengan ikhlas. Banyak tu sebahagian ulama kata sekurang-kurang sehari 300 kali. Tapi guru saya sebut untuk orang awam sehari 100 pun tak apa lah. La ilaha illallah. Pas subuh kita balun sekali kan. Pas maghrib ke ambil tasbih sah Allah sah saja. Sah saja. Tak boleh setiap hari, seminggu sekali. Tu paling lekeh lah tu. Tapi kita baca juga supaya mulazamah dalam diri kita. Ambil tasbih, pegang tasbih kita, baca lah Allah tu 1 kali ambil. Afdalul zikri. Tak apa, tak mula kata betul. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan kita zikir mata duk tengok mata. Sebab itulah dalam kitab-kitab sebut sunat berzikir itu memejamkan mata supaya kita boleh khusyuk. Sebab kalau kita buka mata, kita nampak macam-macam. Dia tak boleh nak tumpu dah. Oh yelah, aku nak terbakar ni. Tak boleh dah. Tak boleh nak tumpu dah. Saat kita tengok pula, Cak ni dah 2 tahun ni. Ada Cak baru ni, dia dah lekang dah. Habis semua kita baca. Banyak lagi. Habis tak boleh pejam mata.
Bila kita baca Fatihah, sambil kita zikir tu ikhlas, kita hadirkan makna tidak ada Tuhan melainkan Allah. Paling kurang makna tu umum, tak parah. Kita tahu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Supaya kita mati satu kita pun La ilaha illallah, la ilaha. Dalam hati kita, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buhlah hati kita tu. Nak mati dengan kalimah tu, tiba-tiba hang jangan sebut macam nak mati dengan kalimah tu lah. Seseorang itu akan dimatikan dengan cara dia hidup. Bahawa membanyak ia seorang akan menyebut la ilaha illallah, yakni berzikir dengan ikhlas serta mulahazah ia akan maknanya. Apa mulahazah? Melazimi. Mulahazah tu maksud dia melazimi. Melazimi atau menyertai. Mulahazah. Mulahazah tu maksud dia melazimi atau menyertai. Mulahazah tu melazimi atau menyertai ia seorang yang berzikir itu akan maknanya. Sambil sebut di mulut, sambil hati kita lintas maknanya secara umum. Tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Ni kalau kita mengaji pula lagi sedap. Tak ada Tuhan, dah erti dah Tuhan tu apa? Satu zat yang dia terkaya daripada segala satu perlu kepada dia. Tak ada yang macam ni melainkan Allah saja. Orang hati kita tu kejap jadi iman kita. Mula Allah. Kita serta, maksud serta je lah lintah dalam hati. Tulis itu, maksud serta, maksud menyertakan ialah lintah dalam hati. Maksud menyertakan tu ialah melintaskan dalam hati. Lintah dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, serta mulahazah ia akan maknanya. Makna mulahazah tu dia? Mulahazah tu ialah menyertakan makna dalam hati. Itu melintahkan hati kita makna tu. Makna dari Allah tu. Dan mulahazah akan Muhammad Rasulullah di dalam hatinya supaya sempurna berzikir dengan dia. Allah sertakan sekali Muhammad Rasulullah. Bila? Leket-leket ulama ajak penutup dia. Supaya kan kalimah ada dua. Kita zikir Allah, nak zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah panjang. Kita zikir Allah tapi penutup dia tu. Buat tutup dia. Betul kalau perasan orang bawa tahlil tahu apa? Lepas zikir Allah hujungnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sempurnakan. Kadang-kadang hadis riwayat Ahmad, Mustadrak Imam Ahmad sebut, waktu Allah Ta'ala cipta arash, Allah cipta malaikat, Allah suruh malaikat tulis di arash tu hadis sahih, la ilaha illallah. Bila tulis la ilaha illallah, arash duduk begini. Arash ni satu makhluk yang paling besar dalam kita. Duduk di langit ke-7 atas sekali, meliputi segala alam ni. Duduk begitu arash, tak menetap. Sampailah bila tak menetap, malaikat kata, ya Allah ya Tuhanku, ni arash tak mau menetap lepas tulis ni. Allah kata kerana tak sempurna tulisan tu. Tengok Tuhan ajak, tak sempurna. Sempurna je lah, sambung di belakang dia, Muhammadun Rasulullah. Bila sebut Muhammad Rasulullah, fastaqarra lah, dia kata menetaplah arash, tak gerak dah. Maknanya jangan pisahkan la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Bagi ada juga walaupun di hujung, lepas dia zikir, tutup dia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang nak ambil dari Allah ya, Muhammad dia tak boleh lah. Tak boleh. Nabi kita yang buat kalimah tu ajak kita kena ada kasih kat dia. Dia ajak kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ajak, ini ada lah kalimah Allah Muhammad dalam surah ni. Ada kalimah Allah Muhammad dalam surah ni? Tak ada? Tak frame tu, tak ada? Tak ada. Ada orang minta maaf sebut lah, ustaz ajak, dia kata tak boleh tak Allah dan Muhammad sebaris. Dia kata syirik. Dia semua syirik pening buat. Main syirik. Syirik saja. Dia ingat syirik ni, dia kata syirik ni benda mudah ke? Syirik ni benda yang menyalahi i'tiqad, baru boleh syirik. Ni tak ada pasal syirik. Ingat syirik ni benda apa? No? Syirik ni benda yang menyalahi i'tiqad. Hampir pegang Tuhan lain daripada Allah, hampir pegang ada makhluk sama dengan Allah, baru syirik. Dia sama dengan Tuhan. Tak ada. Kita berbuat Allah kan rumah-rumah, kita akan berbuat Allah kanan, mak kiri kan, Allah kena kanan mak kiri. Dia tak boleh, dia kata ni majak. Dia kata Muhammad duduk bawah sebab dia hamba yang dia makhluk, tak duduk atas. Tuan-tuan, dalam hadis sebut di arash tu Tuhan tulis Muhammad tu bawah ke sebelah? Hang rumah hang lebih dari arash.
Dia arah tu, dalam hadis sebut la ilaha illallah Muhammad jadi sambung sebelah. Sebab apa? Allah nak pegang Allah dengan Nabi tu tak jauh. Kasihnya Allah ke Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad tak ada. Kalimah sengkang tak ada. Tengok Allah buat. Kalau la ilaha illallah Allah belakang. Tak kalimah kedua Muhammad depan sekali. Muhammad Rasulullah. Pasal apa? Supaya tidak ada perkataan di antara Muhammad dengan Allah. Rapaknya Allah dengan Muhammad. Kasihnya Allah ke Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jarak. Kapuh sekali. Ini petua saya bagilah, guru bagilah. Tuan nak beramal lah. Tak mau beramal pun tak apa. Dia bukan amalan apa yang wajib ke apa. Ni petua ulama-ulama. Dia kata kalau kita nak bagi harmoni rumah tangga, tapi kena ada rumah tangga dulu lah. Cakap tak boleh lah, tak nikah lah. Budak-budak tak ada rumah tangga kan nak? Tunggu, tak mana pun tak? Ya ada rumah tangga. Mana? Dia pun ada petua. Kalau nak dapat jodoh, dia pun kata ucap selamat hari raya. Hei, ucap kata selamat hari raya dulu. Kemudian baru datanglah jodoh. Tak lah kau ucap je baru. Dia tak main pun tak lawak je lah. Aku tak akan ucap aku. Aku ucap kau seorang je kot. Tak lawak je lah. Ada berkata ustaz aku takut lah tu kita nak. Aku ni lawak. Hampa jangan lawak je lah. Oh tak ada baik kau mengantuk lah. Yang itu Allah SWT lagi tak sebut. Kita dengan pasangan kan kita dengan anak, itu tulis di kertas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis di kertas tu. Sekeping di sebaris. Jangan tulis dua baris, sebaris. La ilaha sebaris. La ilaha Muhammadur Rasul. Tulis bahasa Arab lah, jangan tulis Jawi, jangan tulis Jawi, jangan tulis Rumi. Tulis sebaris. Lepas tu bila kita dah tulis Allah Muhammadur Rasulullah, kita kerak di tengah tu di antara la ilaha dengan Muhammad Rasulullah. Satu kita pegang, satu anak pegang. Bubuh dalam beg dia. Dia percaya anak tu kau pasangan tu pilah ke mana pun, hati dia nak balik ke sini. Kalau la ilaha Muhammad tak boleh pisah. Ini apa guru yang bagi. Allah dan Muhammad tak boleh pisah. Ni petua saja nak untuk yang halal. Yang tak halal tak ada siapa kan nikah kan ni. Saya seorang. Abang tak boleh buat kepada warga, tak boleh buat. Ni untuk yang berpasangan atau kepada anak. Kita membuat. Potong kita simpan. Hak, tapi kena ingat yang kita adalah Allah. Jangan bagi kita pegang Muhammad Rasulullah, dia pun pegang Allah. Jangan. Hari kita kena balik ke dia. Sebab Muhammad kena bagi Allah, bukan Allah bagi Muhammad. Jam. Tak ada bagi. Dia pun tulis, dia lipat. Tengok dah. Dia pun ambil itu, dia berikan ada satu. Perempuan dia salah bagi. Lepas pada tu dia anak dia macam ni. Dia buat lagu tu kan. Anak dia panggil Mak. Dia buat lagu tu kan. Jadi kalau suami isteri, suami kena pegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu isteri. Tak boleh isteri pegang la ilaha illallah Muhammad. Tak boleh. Suami di atas isteri. Oh. Dia nak duduk suami dia apa dah. Masa baru ni. Tulis sampai kat 14 muka surat. Lipat ni tak boleh dah. Apa jangan noh. Kalau ulama ambil tafaul dengan nama tu, Allah dengan Muhammad tak boleh tak boleh pisah. Jangan buat dokar lah. Aku tak halal. Jangan ni bukan ilmu penunjuk apa, bekas sayang. Bagi kasih sayang no? Anak dengan keluarga itulah. Orang tua-tua dulu no, dia buat apa-apa dia pakai tauhid. Dia faham tauhid tu no. Allah SWT Muhammad. Nah dan mulahadzah akan Muhammad Rasulullah dalam hatinya supaya sempurna berzikir dengan dia, supaya kita sempurnakan zikir itu. Lepas kita zikir Allah, tutupnya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita try baca sikitlah, kita try baca zikir Muhammad tu. Kerana demikian ini itu suatu perkara daripada tawaran dan galakan yang baik dan besar pahalanya, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih akan demikian itu berzikir Allah pahala cukup besar. Nabi sebutlah hadis, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Tak ada zikir lebih afdal daripada itu. La ilaha illallah tu zikir paling afdal sekali. Dan kalau kita tengok la ilaha illallah ni 3 huruf ya yang diulang-ulang. Dia tak ada huruf lain. Dia ada alif, lam, dia ada lam, ha. Dia ada 3 tu. Alif lam ha tu kalau kita hubunglah kita apa tulis sekali jadi mak alif lam ha ilah Tuhan. Tuhan dia merujuk mana kalimah ni di sepanjangnya hanya menceritakan tentang Tuhan saja.
Orang yang baca ni, hati dia akan terikat dengan Tuhan. La ilaha illallah. Pahala banyak lah. Siapa sebut Allah di dalam hadis sebut, siapa yang baca la ilaha illallah 70,000 kali, itu dia tebus diri dia daripada api neraka. Itu masyhur dalam tarikat memang dipakai hatam sekali seumur hidup 70,000. Banyak kalau datang ambil tarikat apa, guru akan jelas, guru pondok pun jelas 70,000 ada hadis tu. 70,000 la ilaha illallah seumur hidup. Maksudnya seumur hidup tu ustaz boleh baca bila-bila belajar. Sebelum mati selesai 70,000 dah. Tapi kena kira lah, dia tak boleh agak-agak, dia kena kira. Kita pun baca sehari ni 1,000, esok larat 200, lusa rajin sikit 2,000. Contoh, himpun semua 70,000, dalam hadis sebut dia sudah membebaskan dia daripada api neraka. Kita punya ataqah sughra, perlepasan diri daripada api neraka. 70,000. Amalan kalau dalam tarikat guru-guru dia nak pimpin orang, dia dulu kena selesai 70,000. Dia tadi nak cari orang masuk juga, dia tak lepas ni 70,000. Banyak lah. Tapi bukan suruh habis sehari. Kalau lah kata hampa baca satu hari 1,000, 70 hari 70,000 selesai lah. Kalau 1,000, kalau tak larat macam 500, tak larat 200, tak larat 100. Ikut hang lah. Mana zikir lah cakap mana larat kan. Kan kena ajak lah. 70,000 bagi cukup. Allah. Ada tu Tok Guru tu, dia kasyaf. Dia zikir 70,000. Dia zikir kat dia la ilaha 70,000. Dalam riwayat sebut satu hari. Bukan ni suara Ibnu Arabi yang kita sebut. Ibnu Arabi, jiran dia, orang wali Allah ada jiran dia. Jiran ni suka sakiti dia. Islam tapi suka sakiti dia, buat zalim kat dia apa, lepas tu ibadat pun tak apa jaga. Bila mati kau ni, bila matinya jiran dia ni, dia ni kasyaf wali Allah Ta'ala. Tuhan buka hijab dia, nampak alam kubur. Dia nampak jiran dia kena siksa. Dia tak keluar rumah, tak mau makan. Ahli khidmat dia kadang dia nak masak apa, dia tak keluar makan, duduk dalam bilik dia. Tak boleh, pasal apa? Kesian kat jiran dia. Lepas tu kata wali-wali ni hati pusing. Jiran dia tu buat zalim kat dia, macam-macam kata maki fitnah. Tapi dia kesian, jiran dia kena siksa. Kata hati-hati wali ni orang bersih. Kalau kita, pajak tu. Itu. Dia tak tengok tu, tengok drama pun dia tumbuk tak mama. Kalau kena apa? Kalau semangat dah. Dia paling menjiwai sekali. Dia kat depan TV tu. Tunjuk TV tu. Oh, bodoh lah. Hang anak sama lah. Dia tak cantik. Aduh. Jadi Allah selamat dia. Dia sedih sampai dia tak mau keluar makan. Dia tak keluar makan, dia duduk apa? Dia duduk khatam la ilaha 70,000. Nah, dia kat jiran dia. Kan tadi hadis kata tu, dia khatam. Dia khatam, dia baca. Cukup 70,000 baru dia keluar daripada bilik dia. Baru keluar daripada bilik dia senyum. Pasal apa? Pasal waktu dia khatam selesai, dia nampak tadi lepas 70,000 tu dia niat, ya Allah, kalau 70,000 ni kau terima ya Allah, aku niatkan pahalanya untuk fulan jiran kau ni supaya dia lepas daripada neraka. Lepas dia niat tu tak, Tuhan buka hijab dia nampak, dia dah tak kena azab, jiran tak kena azab lagi dah. Maka fahamlah dia, hadis tu pertama, dua pengajaran. Pertama, hadis tu betul. Yang kedua, pahala sampai. Kalau ada orang pegang pahala sampai, itu urusan dia. Tak usah buat tahlil dia kan. Kita sampai, kita pegang. Sampai. Maka dilepaskan daripada azab kubur kerana Ibnu Arabi dah tak ada 70,000 la ilaha illallah. 70,000. Betul kalau senang tu dia buat pecah. Dia pecah. Tak. Kadang-kadang senang jemaah kalau di Indonesia kuat, kita kuat. Dia pecah. Macam mana? Mati mak dan mati pak dia orang dia pecah ambil seorang sikit. Habis 1,000, hari macam 3,000, hari macam 5,000, hari ikut larat. Dalam berapa hari, 7 hari apa? Cukup semua jumlah dah pecah 70,000 tu. Cukup 70,000. Baru berhimpun malam dah, baca Yasin, hadiah sekali. Sekarang buat lagu tu. 70,000 la ilallah. Kalau kita ada keluarga yang soleh, alhamdulillah lah. Kalau keluarga tu soleh, tak berapa nak soleh, pakai mati ke bumi tak cara dah. Mau pegang-pegang 2 bahagi harta kita. Tu dongkok ni tu mahal tu ambil. Makanya tak ada cara dah. Bukan nak anu tu. Mak itu khonsam lah tu cukup mana dah. Hentai. Kesalahan itu dah Allah ada. Habis itulah. Tu mudah-mudahan lah kita wafat dalam keadaan kita bawa kecukupan dalam tu lah. Dan habis itu dan janganlah kita tutup kali. Dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada yang jahil dengan agama
dan jahil dengan akidah agama yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir, tahlil dan menerima tarikat dengan macam-macam tarikat dengan sangkaan mereka itu satu kewajipan yang lebih tinggi daripada kewajipan yang diwajibkan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Ni dia guru kita lepas dia hurai tu, dia nak hurai sikit ajaran-ajaran sesat. Mana contoh ajaran sesat? Ajaran sesat antara dia, orang yang ajak orang ni buat amalan sunat tinggal benda wajib. Dia ajak orang pergi bangun tarikat amal, dia berzikir, bagus berzikir tu bagus, asal bukan salah zikir tu, tapi dia kata hal ni lebih utama daripada semayang. Apa jadi semayang apa tak payah, zikir saja. Sesat ada di mana-mana, sampai law ada ajaran ni. Dan yang ikut bukan orang lelaki-lelaki, doktor, doktor, pensyarah ikut. Kita mungkin ingat takkan aku tetapi belah KL kebanyakan ajar sesat semua ikut golongan yang ikut golongan elit, bukan orang kampung. Kita dah ingat zaman orang dah makin cerdik. Dok zaman lah yang ikut ajar sesat tu, golongan elit tu lah. Sebab apa? Jahil. Kadang-kadang minta maaf sebut lah, dia ada duit tak? Dia kaya. Belah KL tu sama je kita tengok. Dia ada duit, dia kaya, tapi dia orang yang jauh pada agama. Dia nak cari jalan cepat supaya dia nak masuk syurga. Dia pergi dengar ustaz tu aja. Ada satu guru tu, kau ustaz ni nak apa jangan ambil elok nak, wajah elok ada kitab ni nak. Dia ajak apa? Saya nak ajak jalan cepat masuk syurga. Semayang pun tak payah. Orang dengar lagu tu senang. Aku pun tinggal semayang kat 30 tahun lah. Kalau aku nak qada mampu je tak? Ni dia ada jalan mudah. Kenapa dia cari yang payah? Faham tak? Buatlah pilihan yang bijak. Kan? Ni pilihan bijak yang mudah. Tak payah semayang, tak payah apa dia kata. Ambil zikir pada dia, zikir pada syurga. Cepatlah. Lagi nak cepat dia kata infak. Ada infak tu. Pasal tu hadis buah tu lah dia kata infak. Lagi banyak infak, lagi cepat masuk syurga. Infaklah pada anak. Anak kasih ke syurga. Faham tak? Dia mau bagi. Ni mahar dia. Dia kata mahar. Mahar la ilallah tu. Siapa bayar lebih mahar dia, la ilallah tu lebih cepat dia buat. Yang bagi tu doktor, yang bagi tu pensyarah. Nah. Gaji sekatui. Nah, 30,000 dia pun talqin. Kau tu pun zik. Aku ada syurga dah. Hampuk dah semayang tak tentu. Aku masuk syurga dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak ada siapa yang boleh jamin syurga secara umum di dunia ni melainkan Rasulullah SAW pada sahabat-sahabat. Tak tahu. Boleh doa, boleh. Doa semoga kita semua masuk syurga tu ada. Boleh, tak ada masalah. Yang kita boleh usaha. Tapi usaha dia mesti ikut syariat. Iaitu buat benda yang wajib, tinggal yang haram, baru perbanyak yang sunat. Maka berzikir itu benda sunat, boleh. Tapi kerjakan yang wajib dulu, tinggal yang haram, di samping memperbanyak yang sunat. Tu akidah kita tu, cara kita tu ahli sunnah wal jamaah. Kita bawa situ dulu lah. Sebab kalau nak hurai lagi, banyak kita nak cerita ajaran sesat yang aman. Esok kita hurai lah. Kita bawa situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mari kita hari ni kita tutup dengan zikir sikit lah. Kalau kita selawat kan, zikir sana baru kita tutup selawat sikit. Sebab kita nak ambil berkat tu, bila dah suruh memperbanyakkan zikir lah, insyaAllah. Kita tutup zikir, janganlah tengok mata tu pejam besar lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيد سلطان الأولياء والغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى سيد الإمام الغوث الفرداني القطب الأكواني بالبلد الشيخ محمد زين العيدروس مرتبه رضي الله عنه وشيخنا والفاتح لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بجاه سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين أولئك الصالحين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Dan satu lagi sebelum kita bersolat majlis ni, yang la ilallah tu kita ingat Allah, ingat Nabi sama dia. Kita Allah ada kan, kalimah tu la ilallah Muhammadur Rasulullah kan. Ingat Allah tu, ya ingat Allah dah sebut la ilallah ataupun subhanallah ke Allah. Bagi ingat Allah, ingat Nabi tak mana. Sebab Allah pergi dua, Allah dengan kekasihnya. Kita pun kena ingat dua, Allah pun kena ingat, Rasulullah pun kena ingat. Pegu dia Muhammad tu kita nak ingat kepada Rasulullah tu. Salawat. Pegu dia adalah salat. Jadi kalau orang tu dia ada zikir tau, kemudian dia pegu pula, dia banyak salawat kat Nabi, kat dia ada dua, cinta Allah dan cinta Rasul. Banyak kali dalam hadis sebut, maka apa dia Allah Subhanahu faman hijratu ila Allah wa Rasul. Siapa hijrah dia kepada Allah dan Rasul. Allah tak sebut satu. Allah sebut siapa hijrah dia kepada Allah dan Rasul. Cinta dia kerana Allah dan Rasul. Selalu hadis sebut itu. Allah tak pernah pisah Allah dan Rasul. Jadi Allah zikir,
Nabi Muhammad kita salawat supaya sempurna iman kita. Tadi macam nak aras, ada Allah dia ada ta'i, bubuh nama Muhammad baru kejap. Macam itulah mudah hati kita ada zikir, ada salawat kepada Rasulullah. Maka kita kena banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak salawat kepada Rasulullah supaya kita dapat sempurna iman. Yang lebih penting kita kenal orang yang bawa kepada kita la ilaha illallah. Tuan-tuan boleh ucap ni siapa bawa? Nabi Siapa yang ajar? Rasulullah. Adab kita dengan Nabi SAW. Mak kita yang melahirkan kita ke dunia pun disuruh kita beradab dengan dia sebagai tumpang rahim dia sebelum mat. Macam mana Nabi yang dia tumpang dia ajar kita Allah, kita nak lupa kat dia. Lebih lagi kalau mak ajar kita kena buat baik, dengan Nabi lebih kita kena buat baik. Antara buat baik kita kat Nabi ialah tidak lupa mendoakan Nabi. Doa kepada Nabi tu sallallahu alaihi Muhammad. Atau Allah, ya Allah cucurkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Kita terima kasih ke dia ajak kita la Allah. Jangan lupa. Guru kita kena ingat ada dia ajak tauhid kita. Ini Nabi yang ajak dia sebenar-benarnya. Nabi lah yang ajak kita, ya. Bawa umat Islam ni masuk syurga, bawa kita kepada Allah, Nabi. Jangan lupa kepada Nabi. Antara cara ingat jasa Nabi tu, tiap-tiap hari salawatlah kepada Nabi banyak-banyak. Salawatlah kepada Nabi banyak. Tuan-tuan nak tahu mana dia orang yang dekat dengan Nabi di hari kiamat, mana dia orang yang Nabi ingat kat dia, mana dia orang yang Nabi cinta kat dia. Tengoklah orang yang di dunia ni banyak salawat kat Nabi. Banyak salawat kat Nabi. Kita, kalau tuan-tuan orang main kata orang kita dia cinta tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya cakap bodoh lagu tu kan, tuan-tuan nak tengok bukti dia. Mana pembuktian? Where is the proof that you love me? Show me. Jangan kita orang putih boleh. Sabar, bukan nak balik. Orang putih tak orang putih mana balik dah. Sikit lagi. Nak habis dah, esok pun mengaji Allah dah. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Tanda dia, kalau kita kata sayang kat Nabi, mesti Nabi tengok bukti. Walaupun Nabi tahu hati kita dengan izin Allah, Nabi tahu keadaan umat dia, hati dia macam mana. Tapi pembuktian, Nabi tahu macam mana? Nabi tengok mana yang paling banyak salawat kepada Nabi. Itulah yang paling kasih kepada Nabi. Kalau tuan-tuan kasih dengan Nabi, nak duduk dekat dengan Nabi di akhirat, dan tuan-tuan nak tahu pula kata Nabi kasih. Ustaz, macam mana saya nak tahu Nabi kasih kat saya? Tengoklah salawat kat Nabi banyak mana tuan. Sebab apa? Orang tu tak boleh salawat kat Nabi, melainkan Nabi dulu yang ingat kat dia. Dia tak boleh ingat kat Nabi, melainkan Nabi dulu ingat kat dia. Kalau Nabi ingat kat dia, baru dia ingat kat Nabi. Kalau satu hari tu dia ingat kat Nabi, makna kata macam itulah Nabi duk ingat dia satu hari. Nabi duk rindu kat dia. Dia banyak salawat kepada Nabi. Kalau hampa rasa berat, satu hari 100 kali pun berat nak salawat, wal'iyadzubillah. Tanda apa tu? Kurang ingat Nabi. Bila tanda kurang ingat Nabi, takut. Itu tanda Nabi pun kurang ingat kepada hampa. Tanyalah. Dia kata, hari ni aku ingat Nabi berapa kali aku selawatkan Nabi. Ya Allah, hari ni 10 kali pun tak sampai. 10 kali pun aku tak ingatkan Nabi. Allah, Nabi tak ingatkan aku apa. Dosa apa aku buat ni sampai Nabi tak ingat aku. Salawat kepada Nabi. Sebab ada jemaah-jemaah yang baru, yang bisa dengar dah mungkin banyak kali dengar, tapi yang baru banyak saya nak kena pesan. Dan saya nak ijazah kepada yang mana baru yang tak pernah. Saya nak pesan supaya banyak salawat, dan saya nak ijazah salawat yang paling mudah. Yang biasa ambil bahasa saya salawat yang paling pendek. Salawat apa? Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang beramalan, tapi saya nak ijazah pada siapa yang tak dapat lagi lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat apa? Salawat Jibril, dengan panggil salawat Khidir. Sallallahu ala Muhammad. Telah berselawat Allah kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pendek. Siapa yang belum ada ijazah, belum ada sanad, saya ijazah kepada tuan akan salawat ni supaya boleh beramal. Saya bagi hak pendek supaya tuan boleh baca banyak. Kalau panjang susah. Pendek ni letak mana-mana buat orang hitam apa ke? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengan lafaz bismillah saya ijazah pada semua. Bacalah salawat banyak-banyak. Semoga kita dapat syafaat Rasulullah. Semalam ada satu Habib Mahir kirim salam kepada saya, doa melalui sahabat saya. Saya minta doa Habib Mahir tu, orang Indonesia, asal Yaman untuk Indonesia, kahwin orang Indonesia. Dia doa. Bulan tu dalam doa ni tu ada pengajaran. Apa dia kata kepada saya? Dalam doa ni tu voice. Dia kata apa? Dan saya doakan supaya dapat nikmat yang paling besar, dia kata di akhirat. Nikmat paling besar di doa saya. Apa dia nikmat paling besar? Dia ajak kita. Iaitu nikmat paling besar di akhirat, mendapat syafaat Rasulullah. Itu yang paling mahal sekali.
dapat syafaat Rasulullah paling mahal. Orang dapat syafaat Rasulullah tak risaulah dia. Nak dapat syafaat Nabi supaya Nabi kenal kita, bacalah salawat ke Nabi. Supaya Nabi kenal tuan Nabi syafaat kita di akhirat esok. Mudah-mudahanlah kita semua jemaah kita ni kuatlah dekat salawat lah. Mudah-mudahan jangan tinggal salawat lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah ahli jemaah ni ahli jemaah yang kasih kepada Rasulullah. Jadikanlah kami semua ya Allah ahli jemaah ni ahli jemaah yang cinta kepada Rasulullah. Jadikanlah ya Allah kami semua ni ahli jemaah ni ya Allah ahli jemaah yang dekat dengan Rasulullah. Ya Allah jadikanlah ahli jemaah kami ni ahli jemaah yang suka salawat kepada Rasulullah. Ya Allah berilah taufik kepada kami untuk tiap-tiap hari ingat kepada Rasulullah. Ya Allah berilah taufik kepada kami ya Allah tiap-tiap hari baca salawat kepada Rasulullah. Ya Allah bagilah kepada kami rezeki ya Allah tiap-tiap hari mulut kami boleh sebut nama Rasulullah. Ya Allah bagilah kepada kami rezeki tiap-tiap hari kami ingat kepada Rasulullah. Kerana orang yang ingat kepada Rasulullah tu hakikat dia diingat oleh Rasulullah. Jadikanlah kami orang yang diingat oleh Rasulullah ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami orang yang diingat oleh Rasulullah ya Allah. Sampai nanti Nabi akan syafaat kami di hari kiamat yang tak ada orang boleh tolong kami melainkan baginda Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah jadikanlah nama kami meniti di bibir Rasulullah. Jadikanlah nama kami disebut oleh Rasulullah. Jadikanlah kami dicari oleh Rasulullah. Kerana di dunia dulu ya Allah kami tak lupa tiap-tiap hari bersalawat kepada Rasulullah. Ya Allah jadikanlah kami orang yang banyak salawat kepada Rasulullah. Dengan berkat Rasulullah ya Allah berilah taufik kepada kami semua ya Allah. Ya Allah jadikanlah semua jemaah di sini ya Allah hatinya bahagia gembira ya Allah. Bahagia gembira dunia, bahagia gembira di akhirat. Tenang di dunia, tenang di akhirat. Tenteram di dunia, tenteram di akhirat. Ya Allah, saya minta sungguh-sungguh ya Allah, berkat hujan yang lebat yang turun. Nabi kata hujan yang lebat itu berkat, ada rahmat, doanya mustajab. Dengan berkat majlis ilmu, Nabi kata dalam majlis ilmu turun rahmat, malaikat mengaminkan doa-doa orang yang meminta. Ya Allah, saya minta jemaah-jemaah saya ya Allah, murid-murid saya ni, Engkau bagilah mereka di dunia ni tenang gembira, di akhirat pun gembira bahagia ya Allah. Jadikanlah semua murid-murid saya ahli syurga ya Allah. Lepas daripada azab kubur, lepas daripada azab api neraka ya Allah, lepas daripada kesusahan dunia, kesusahan akhirat, daripada kesempitan dunia, kesempitan akhirat. Ya Allah jadikanlah anak murid saya bahagia selalu ya Allah. Dunia ni Kau bagi mereka bahagia, tenang ya Allah. Di akhirat pun bahagia, tenang ya Allah. Masuk syurga dengan Rasulullah SAW ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga bersama-sama dalam syurga yang sama ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta ampun, minta maaf, buruk adab, kasar bahasa, tinggi suara, lama masa. Saya minta halal, minta antara dunia akhirat tuan-tuan. InsyaAllah jumpa esok lah pengajian terakhir lah. Assalamualaikum.